پاکستان میں شوال کا چاند نظر آ گیا۔ ملک بھر میں عید الفطر کل بروز پیر منائی جائے گی۔ مختلف شہروں سے بھی چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول۔ شوال کے چاند کا باضابطہ اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے کیا۔ مرکزی کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ AY فیملی کی جانب سے تمام ناظرین کو عید الفطر مبارک۔ شوال کا چاند نظر آتے ہی کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ، 14 افراد زخمی۔ پولیس نے ہوائی فائرنگ کرنے والے 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ کباڑی سے 3 اور سائٹ ایریا سے 2 افراد گرفتار، اسلحہ برآمد۔ چاند نظر آنے کے بعد عید شاپنگ کی الٹی گنتی شروع، وقت کم مقابلہ سخت، بازاروں میں تل دھرنے کو جگہ نہیں۔ کاؤنٹ ڈاؤن کے ساتھ ہی خواتین، مرد اور بچوں نے بازاروں کا رخ کر لیا۔ میچنگ کی جیولری، سینڈل، دوپٹہ اور کپڑے سب تیار، لیکن پھر بھی خواتین بازار میں تیاریاں مکمل ہونے کے باوجود نامکمل۔ چوڑیاں چاند رات پر پہننے کی روایت، چوڑیوں کی دکانوں پر بھی خواتین کا رش۔ بناوٹ سنگھار کے بنا عید کیسی؟ اہم دن پر کون زیادہ خوبصورت نظر آئے گا؟ بازار سے جان چھوٹی تو سجنے اور سنورنے کے لیے خواتین بیوٹی پارلر کی جانب دوڑنے لگیں۔ بیوٹی پارلر والوں کی چاندی ہو گئی۔ مینیکیور، پیڈیکیور، مختلف فیشل، فیس مساج اور مہندی لگوانے کا سلسلہ عروج پر ہے۔ مرد حضرات بھی سجنے سنورنے کو تیار۔ کسی کو جدید ہیئر سٹائل بنوانے کی فکر ہے تو کوئی فیشل اور مساج کروانے میں مصروف۔ منفرد نظر آنے کے جتن، حجام کی دکانوں پر رش بڑھنے لگا تو چارجز بھی بڑھا دیے۔ بچوں کی عید کے لیے خوب تیاریاں، کپڑے، جوتے سب خرید لیے تو من پسند گھڑیاں، چشمے لینے کی ضد شروع۔ مرد میچنگ کے جوتے کی تلاش میں، پشاوری چپل کی مانگ۔ جیکب آباد میں روایتی سندھی اور بلوچی ٹوپیوں میں دلچسپی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم کو عید پر مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا، ہمیں ہر قسم کی انتہا پسندی، نفرت اور فرقہ واریت سے بچنا ہوگا۔ ملک کی سالمیت اور استحکام کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ رمضان میں تقویٰ، صبر اور قربانی کی جو تربیت ملی اسے جاری رکھیں۔ آج پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف ایک جنگ سے گزر رہا ہے۔ ملک کے خلاف کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ پاک فوج کے افسران جوان امن و امان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ جعفر ایکسپریس تھانے اور افواج پاکستان کے شہداء کے لیے دعا۔ کشمیر اور فلسطین سے اظہار یکجہتی۔ صدر مملکت نے کہا، عید کے موقع پر معاشی مشکلات کا شکار افراد کو یاد رکھیں، اصل خوشی دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹنے میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسلمان ملکوں کے سربراہوں کو عید الفطر کی مبارکباد۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو فون کیا، عید کی مبارکباد۔ ترکی کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ازبکستان کے صدر اور شاہ اردن عبداللہ ابن الحسین کو بھی عید الفطر کی مبارکباد دی۔ خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان کی امت مسلمہ کو عید الفطر کی مبارکباد۔ پیغام میں کہا، عید محبت، اخوت اور یکجہتی کا پیغام دیتی ہے۔ امت کے لیے خیر اور برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ سعودی عرب ہمیشہ امت مسلمہ کی خدمت کے لیے کوشاں رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی۔ تنازعات اور جنگ سے متاثرہ مسلمانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ عید سے پہلے مرغی کا گوشت مہنگا ہو گیا، دکاندار منمانی قیمتیں وصول کرنے لگے۔ کراچی میں چکن کہیں 750 تو کہیں 800 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ غائب۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، عید الفطر کے تینوں دن گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی۔ SSGC حکام نے بتایا کہ چاند رات سے عید کے تیسرے دن تک گیس کی بلا تعطل فراہمی جاری رہے گی۔ ہماری بات نہیں سنی گئی تو احتجاج کو وسعت دی جائے گی۔ کینال کے خلاف وفاقی حکومت کے سامنے مضبوط موقف رکھ رہے ہیں۔ چیئرمین PP بلاول بھٹو کہتے ہیں، پانی کا نظام تمام صوبوں کے متفقہ فیصلے کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا۔ سندھ حکومت نے دریائے سندھ سے متنازع کینالز پر وفاق کو ایک اور خط لکھ دیا۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس فوری بلانے کا مطالبہ۔ خط میں کہا گیا ہے، ارسا کی جانب سے پانی کی موجودگی کا سرٹیفکیٹ جھوٹ کا پلندہ ہے۔
इजलास में सर्टिफिकेट के इजरा का मामला रखा जाए। कराची में डकैती मज़ाहमत पर सिक्योरिटी एहलकार कत्ल। पुलिस का कहना है कि 22 साला ज़हीरुद्दीन ईद की छुट्टियां मनाने घर आया हुआ था। सोहराब गोश्त के करीब अब्दुल्ला गबोल गोश्त में डाकुओं ने 3 गोलियां मार दी। सऊदी अरब में ईद उल फितर, मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के रुख पर इज्तिमात। इसराइली फौज की जारियत और पाबंदियों के बावजूद फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा की। मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, बहरीन और तुर्की में भी आज ईद। लंदन की कम्युनिटी सेंटर्स और पार्कों में नमाज ईद के इज्तिमात। एक सिस्टम डंपर माफिया को सपोर्ट करता है। तसलजुल के साथ डंपर से अमवात पर क्या पैगाम दिया जा रहा है? चीफ जस्टिस को खत लिखा है, मुतालबा किया है कि इस पर सुओ मोटो लें। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक शहरियों के लिए पटिशन दायर करेंगे। पूरे रमजान कराची वालों के खून से सड़कें लहूलुहान होती रहीं। सैकड़ों नौजवान डाकुओं के हाथों मारे गए। कुरम में क़याम अमन के लिए वज़ीर आला KP के इक़दामात रंग ला रहे हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुरम में रास्तों को मज़ीद महफूज बनाने के लिए फरीकैन में मुआहिदा तय पाया है। ये कोहाट अम जिरगे के बड़े मुआहिदे के तहत एक ज़ेली मुआहिदा है जिसका बुनियादी मकसद टल पाड़ा चिनार शाहरा को महफूज बनाना है। हुकूमत बलूचिस्तान का दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशंस को मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत इजलास में ईद पर सिक्योरिटी प्लान, कौमी शाहराहों और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तलात में सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब ऑपरेशन को सराहा गया। और कराची सुपर हाईवे जमाली गोट से जुमे को लापता होने वाली 4 साला बच्ची यास्मीन की डूबी हुई लाश मिली। वालिदैन का कहना है पुलिस के रवैये से मायूस है, अपनी मदद आप के तहत बच्ची को तलाश करते रहे। समेत किसी भी दहशतगर्द तंजीम को अमन तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। मैदान में 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा अफवाज पाकिस्तान ने फितना खवारिज के ठिकानों को तबाह करके मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। फैसलाबाद में डकैती के दौरान खातून से इज्तिमाई ज्यादती केस का तीसरा मुलजिम भी गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुलजिम उमर हयात को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। मुलजिम को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया गया। कराची में ईद उल फितर पर दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कल से पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। दिन के औकात में शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं। शाम में समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे में कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने की तवक्को है। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान की उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि ईद मोहब्बत, अखुवत और यकजहती का पैगाम देती है। उम्मत के लिए खैर बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। सऊदी अरब हमेशा उम्मत मुस्लिमा की खिदमत के लिए कोशा रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। तनाज़ात और जंग से मुतासरा मुसलमानों से हमदर्दी का इजहार किया। दाऊदी बोहरा जमात आज ईद उल फितर मना रही है। कराची में सदर, पान मंडी, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नाजिमाबाद, हैदरी में नमाज ईद के इज्तिमात। मुल्क व कौम की बका, सालमियत और अमन व अमान के लिए दुआ। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर की नमाज सड़क पर अदा करने पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज करने का इंतबाह। पुलिस का कहना है कि ऐसे लोगों का पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा। हरियाणा में ईद उल फितर की छुट्टियां मंसूख। लोकसभा के रुकन असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ पुलिस के इकदाम को इम्तियाजी सलूक करार दे दिया। कहा
कावड़िया होती हुई तो पुलिस धूल पर बरसाती है, लेकिन अगर मुसलमान सड़क पर ईद की नमाज पढ़ें तो पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस मंसूख करने की धमकी देती है। ये कैसा इंसाफ है? घर टूट गया, प्यारों का साथ छूट गया, ईद कैसे मनाएं? इसराइल की वहशियाना बमबारी के बायस बेघर गजा के वासियों का सवाल। तबाही और इमदाद की बंदिश ने अहले गजा से ईद की खुशियां छीन ली। मलबे पर बैठे बच्चे ईद की खुशियों को तरस गए। गजा की माएँ कहती हैं ईद पर अपने बच्चों को कुछ नहीं दिला सकते। कुछ बच्चों को खाना मिलता है, कुछ बच्चे भूखे रहते हैं। सिर्फ अल्लाह ही हमारा हाल जानता है। जंगी जुनून में मुब्तला इस्राएली फोर्सेस ने गजा वालों को ईद पर भी नहीं बख्शा। रात भर गजा बमबारी से गूंजता रहा। जनूबी गजा और खान यूनिस में इस्राएल की बमबारी, 5 बच्चों समेत 9 अफराद शहीद। 24 घंटे के दौरान 24 फलस्तीनी शहीद हुए। माह रमजान में इस्राएल फोर्सेस ने जुल्म की इंतहा कर दी। 1 माह से गजा में इमदाद पर बिजली और पानी की लाइनें काट दी गई। हमास ने मिस्र और कतर की जानिब से पेश करदा जंग बंदी का नया मंसूबा कबूल कर लिया। ट्रंप इंतजामिया के साथ मुलाकातें दोस्ताना रही। खित्ते के मुश्किल हालात में पाक अमरीका ताउन बामानी रहा। नई इंतजामिया के आने जाने से मुल्कों के बुनियादी मामला तब्दील नहीं होते। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए खारिजा उमूर तारिक फातमी की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा अमरीका को वाज़ेह कर दिया है दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तारिक फातमी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। तारिक फातमी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत और कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की खिलाफ वर्जी से आगाह किया।